कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आप जो सुख कंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आप जो सुख कंद। स्वामी नारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तम सर्वेभ्यं परमां शांतिं आनंदम सुखमर्पयेत। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने चातुर्मास कथा श्रवणना भावभर्या स्नेहभर्या जय स्वामी नारायण। आपड़ा सर्व कोई मुमुक्षुओनी अंतरनी एक इच्छा है कि आपणे भगवाननु भजन करवू छे, भगवान ने राजी करवा छे, परंतु ए भगवान भजवानी जो साची रीत ज आपणी पासे न होय अने आपड़ा जीवननी अंदर कोई पण कार्य आपणे करता होय ने तो आपणी पासे साची रीत होय छे अने बेस्टमां बेस्ट मेथडनो उपयोग करीने कोई पण कार्य आपणे करता होईए छीए। ज्यारे आपणे कोईक गाड़ी लेवानी होय के फोर व्हील लेवानी होय, कोईक वस्तु खरीदवानी होय तो बधायमां आपणे ए सारामां सारी रीते पसंदगी करीए छीए। एमनाम कोई वस्तु पसंद करता नथी, कारण के आपणी पासे रीत खबर होय छे। पण हवे आध्यात्मिक मार्गनी अंदर हवे आपणे जे भगवाननुं भजन करवानुं छे जो एनी साची रीत ज आपणी पासे न होय तो आपणुं बधुंय भजन रह्युं ने व्यर्थ जाय। तो जो आजे आपणे एक गढ़ड़ा मध्य प्रकरणनुं 41मुं वचनामृत छे जेनुं नाम छे मान रूपी हाडकानुं। आजे आपणे आम तो सेवा भक्ति करवानी साथे साथे ते आपणा जीवननी अंदर एक जे दोष छे ने मान सुप्रिडेंटेन प्रकृति छे एने टाळवानो तो आपणे प्रयत्न करवाना ज छीए, कारण के सेवा भक्ति करवाथी वृद्धि तो थशे ज ते, परंतु आ दोष न आवे ने एनुं पण जाणपणुं राखवुं पड़शे। अने आपणे सर्व कोईए मोटप प्राप्त करवी छे। हवे मोटप केवी तो आ लोकनी जे मोटप छे एवी नहीं कि सभामां आवो ने तमने आगळ बेसवा मळे, वीआईपी पास मळे, तमारुं नाम रह्युं ने ए गूंजे एम नहीं, परंतु आपणे मोटप कई मेळववी छे कि आपणे आध्यात्मिक एवी मोटप मेळववी छे। आपणे भगवान अने संतने राजी करवानी मोटप प्राप्त करवी छे। तो आजे आपणे ए चावीनी पण वातो करवाना छीए। अने आजे आ चातुर्मास कथा श्रवणनो मध्यवर्ती विचार ए ज छे कि आपणे सर्व कोई मुमुक्षुओ भगवान भजवानी साची रीत समजीने आपणे ए रीते भजन करीए तो आपणने लाभ थाय। परंतु आ रीतने समजता पूर्वे आपणे वचनामृतनुं पण श्रवण करीए अने एना आधारे ज ते आजनुं आपणुं आ प्रवचन छे। तो आपणे सौ प्रथम प्रवचननुं श्रवण करशुं जे वचनामृत छे तेनुं, अने पछी समजवानो प्रयत्न करशुं कि श्रीजी महाराज आपणने एवी तो कई साची रीत बतावे छे, आपणने एवी मोटप मेळववानी कई चावी बतावे छे। तो एनो आपणी वात करीए तो श्रीजी महाराजे गढ़ड़ा मध्यना 41मा वचनामृतनी अंदर ए वात करता कह्युं, स्वामीनारायण हरे संवत 1880 ना कार्तक वदी एकादशी ने दिवस स्वामी श्री सहजानंदजी महाराज श्री गढ़ड़ा मध्य दादा खाचरना दरबार में आथमणे द्वार ओरडानी ओसरीए ढोलिया उपर विराजमान हता अने सर्व श्वेत वस्त्र धारण कर्या हता अने कंठने विषय पीळा पुष्पना हार पहेर्या हता। ए पाघने विषय पीळा पुष्पना तोरो खोस्यो हतो अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देश देशना हरिभक्तनी सभा भराईने बेठी हती। पछी श्रीजी महाराज कृपा करीने पोताना भक्तजनने उपदेश थका बोल्या छे। जो अहींया श्रीजी महाराजे एम आपणा उपर कृपा प्रसादी वरसावी छे, एमना कृपा वचनो आपणे सांभळवाना छीए। आम तो घणा बधा आपणे वचनामृतो वांचता हशो तो एमां मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी कोई हरिभक्त श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछता होय अने ए प्रश्ननो जवाब श्रीजी महाराज आपता होय, परंतु आ जे वचनामृत छे ने आ वचनामृतनी अंदर श्रीजी महाराजे एमना कृपा वचनो आपणने कह्या छे अने पोते जो आपणने कृपा करीने जाणपणुं आपे छे। आजना समयनी अंदर
દરેક ક્ષેત્રની અંદર દરેક વ્યક્તિઓ પોતે કંઈક ને કંઈક સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી રહ્યા છે, પણ એ જ વ્યક્તિઓ હાંસલ કરી શક્યા છે અને કરે છે અને કર્યું હતું કે જેમને જાણપણી રૂપી દરવાજો એમને ધ્યાન રાખ્યો હોય, પણ જાણપણું રાખ્યું ન હોય તો એ પોતે સફળતાના શિખરો સર ન કરી શક્યા હોય. તમે જુઓ કે એ જ વિદ્યાર્થીઓ જીવનમાં આગળ વધે કે જે કુસંગથી દૂર હોય, મોબાઈલથી દૂર હોય, એવા ઘણા બધા હશે કે આ બધું તે હોવા છતાંય તે પોતે આગળ વધતા હોય, પણ એટલા બધા લાંબા ટકી ન શકે. પણ જ્યારે વિવેકી કોઈક હશે, જાણપણું વિદ્યાર્થી હશે કે યુવક હશે, તો એ પોતાના ક્ષેત્રની અંદર ઘણા બધા આગળ વધશે. એક તો છે ને મધ્યનું 45મું વચનામૃત છે, એની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે તમે છે ને સર્વે મારા કહેવાઓ છો, અને તે જો હું ખટકો રાખીને તમને વર્તાવું નહીં અને તમે કંઈક ગાફલપણે વર્તો તો અમારા થકી દેખાય નહીં. માટે જે મારા કહેવાયના છે ને તો તેમાં મારે એક તલ માત્ર પણ કસર રહેવા દેવી નથી. જો આ ભગવાનના કૃપા વચનો, આ એમની કરુણા. બાકી તો ઘણા બધા તમે અત્યારના સમયની અંદર એવા જોયા હશે કે તારે જેમ કરવું એમ કર, તને અનુભવ થશે ને ત્યારે તારી મારી કદર થશે. લ્યો આવું બોલી નાખીએ. માતા પિતા સંતાનને કહી દે, શિક્ષક વિદ્યાર્થીને કહી દે, બધાયની વાત થતી નથી. પણ આ આપણે જોઈએ છે સમાજની અંદર. પણ અહીંયા શ્રીજી મહારાજ તો તમને ગમે કે ન ગમે, પણ બસ આ રીતે તમારે કરવાનું છે, અને એમાં તમે ગાફલાઈ કે આળસ રાખતા નહીં. મહારાજે સ્પષ્ટ કહી દીધું. હવે મહારાજે જો કૃપા કરીને કેવા આપણને ઉપદેશ આપ્યા છે, તો આપણે એનું શ્રવણ કરીએ કે જેને પરમેશ્વર ભજવા હોય તેને ભગવાનની અથવા ભગવાનના ભક્તની સેવા ચાકરી મળે ત્યારે પોતાનું મોટું ભાગ્ય માનીને સેવા કરવી, તે પણ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે અને પોતાના કલ્યાણને અર્થે, અને ભક્તિએ કરીને જ કરવી, પણ કોઈક વખાણે તે સારું ન કરવી. તો જો અહીંયા શ્રીજી મહારાજે સ્પષ્ટ કહી દીધું કે જેને પરમેશ્વર ભજવા હોય, તો હવે જો જેને ભગવાન ભજવા હોય ને, હવે સ્વાભાવિક રીતે આ ભગવાન ભજવા એટલે શું? તો આ વાત કોના માટે છે? આ કરુણાના અધિકારી કોણ છે કે જેને ભગવાન ભજવા છે? તો જેતલપુરનું એક 5મું વચનામૃત છે, તેની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે સર્વે સાંભળો, આજે તો અમારે જેમ છે ને એમ વાત કરવી છે, જે ભગવાનને ભજવાની એથી બીજી કોઈ મોટી વાત નથી. હવે મહારાજ દરરોજ જેમ હોય એમ જ વાત કરતા હોય, પણ આ જેતલપુરના 5મા વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજે શા માટે આવા વાક્યો કીધા? કે આપણને એમનો મહિમા સમજાય, એમની વાતો સમજાય ને એટલે. અને જો અહીંયા મહારાજે એ જ કીધું કે ભગવાનની અથવા ભગવાનના ભક્તની સેવા ચાકરી મળે ને તો પોતાનું એક મોટું ભાગ્ય માનીને સેવા કરવાની, અને ભગવાનને પ્રસન્નતાને અર્થે અને પોતાના કલ્યાણને અર્થે આપણે ભક્તિ કરવાની, એ એવી રીતે સેવા કરવાની. કોઈક આપણા વખાણ કરે અને આપણે સેવા કરીએ એમ નહીં. આપણે એક વાત યાદ રાખવી, કોઈ સંતોને રાજી નથી કરવાના, કોઈ હરિભક્તોને રાજી નથી કરવાના, કોઈ કાર્યકરોને રાજી નથી કરવાના, પણ મારે તો ગુણાતીત સંત એટલે કે મહંત સ્વામી મહારાજ અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જ રાજી કરવાસ. મારે મારી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાને જ રાજી કરવાસ. જો આ વિચાર સાથે સેવા કરવામાં આવે તો લાભ લાભ અને લાભ જ છે. મુક્તાનંદ સ્વામી પોતે કહે છે કે હરિ ભજતા સૌ મોટપ પામે, જન્મ મરણ દુઃખ જાય રે. એ હરિનું ભજન કરતા કરતા બધાય મોટપને પામ્યા છે, અને જન્મ મરણના તો એ દુઃખ રહ્યા ને એ વહી ગયા ને ખબર પણ નથી પડતી. બાકી વાત તો એક જ સમજવાની છે કે અનંત દુઃખો કે બંધનોમાંથી મુક્તિ મેળવીને આપણે શાશ્વત શાંતિ અને અવિનાશી સુખના ભોગી થવા માટે આપણે ભગવાન ભજ્યા વિના છૂટકો જ નથી. અને એટલે જ કોઈકે કીધું છે ને, હરિ ભજતા સહુ મોટપ પામે. તો આ મુક્તાનંદ સ્વામીની કડી આપણે શા માટે ફરી વખત બોલ્યા? કારણ કે મોટપને તમારે પ્રાપ્ત કરવી હોય તો ભગવાનનું ભજન કરવું અનિવાર્ય બાબત છે. અને એક વાત બીજી યાદ રાખવી કે આ સત્સંગ મળ્યો ને, તો આ સત્સંગ કોઈ સામાન્ય બાબત નથી. મહંત સ્વામી મહારાજ કહે છે ને, ક્યાં કીડી ને ક્યાં હાથી.
હવે એવો મેળાપ ક્યારેય થાય નહીં. હવે ભગવાન ક્યાં ને આપણે ક્યાં? તો આપણે ભેગા થઈ ગયા, આપણને આ સંબંધ થયો ને મોટામાં મોટી વાત કહેવાય. તો જો આ મહિમા સાથે, આ મહાત્મ જ્ઞાન યુક્ત નિશ્ચય સાથે જો ભગવાનનું ભજન કરવામાં આવશે તો અવશ્ય આપણને એ લાભ અને લાભ જ થશે. પણ દરેકની ભગવાન ભજવાની પાછી રીત અને સમજણ પણ પાછી જુદી છે. સખી સમજણમાં સુખ છે અતિરે ઘણું, વાત સાચી, પણ સમજણ બધાયની અલગ અલગ છે. તમે કોઈક વ્યક્તિને ભાવનાથી કંઈક શબ્દો કહો તો એ વ્યક્તિ પોતાનું એ અભિમાન એને ઓછું નથી થતું, અમુકનું વધે છે, તો એના લીધે એ તમે ભાવનાથી બોલ્યા પણ એને કંઈ લાગે વળગતું નથી. એ તો તમારા શબ્દો રહ્યા ને એ ઝેર જેવા જ લાગે છે. તો એવું તો નથી, કારણ કે સમજણ જો બંનેમાં અલગ અલગ હોય છે. કોઈ મંત્ર જાપ કરે, કોઈ યજ્ઞ કરે, કોઈક દાન કરે, કોઈક તપ કરે, કોઈક તીર્થયાત્રા કરે, કોઈક મૂર્તિ પૂજા કરે, તો કોઈક સેવા કરે, તો કોઈ એકાકીપણે વર્તે. તે બધા પોતપોતાની જો સમજણ પ્રમાણે કરે છે. પણ આમ કરવા જતાં જેમ વામનજીના ભેળી લાકડી પણ વધીને, એમ ભક્તિ સાથે શું થાય છે? આપણે સર્વ કોઈને અનુભવો છે કે આટલા બધા સમયથી ભક્તિ કરીએ છીએ, સેવા કરીએ છીએ, તપ કરીએ છીએ, વ્રત કરીએ છીએ, પરંતુ જે રીતે અંતરમાં જે સુખ આવવું પડે ને સુખ નથી આવતું. જે કામ ક્રોધ લોભ મોહ મત્સ માયા તૃષ્ણા સ્વભાવો રહ્યા ને દૂર નથી થતા. અમારામાં રહેલા વ્યસનો હોય કે દુર્ગુણો હોય ને એ પણ વધી રહ્યા છે. એની ખબર પણ આપણને રહેતી નથી અને ઉપાય પણ આપણને પાછો જડતો નથી. ઉપાય જ જડે નહીં તો પછી એ પ્રશ્નનો જવાબ પણ એ આપણને મળે નહીં જ. તે ગમે એટલે આપણે ફાફા મારીએ, ગમે ત્યાં રખડીએ, પણ એમ ઉપાય આપણને મળે નહીં. અને ખરેખર જો ભગવાન ભજવા એટલે શું? જો આ પ્રશ્ન આપણી જાતને પૂછીએ ને ત્યારે જો આપણને જવાબ આવડતો હોય ને તો આપણી સમજણ બરાબર કહેવાય. પણ જો સાચી રીતે જ આપણને ખ્યાલ નથી, હવે મોટપ તો આપણે પ્રાપ્ત કરીશ પણ એની ચાવી તો આપણી પાસે હોવી પડે ને, એની સમજણ તો હોવી જોઈએ ને. હવે સમજણ મેળવવા માટે આપણે શું કરીએ? તો સમજણ મેળવવા માટે આપણે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીએ, સત્સંગ કરીએ, આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધવા માટે આપણે જે પ્રયત્નો કરવા પડે ને બધી રીતે કરતા હોઈએ છીએ. પણ જો મહારાજને જ આપણે પૂછીએ કે ખરેખર ભગવાન ભજવા એટલે શું, તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય. શ્રીજી મહારાજે સ્પષ્ટ શું કીધું કે ભગવાન ભજવા એટલે શું? ભક્તોની સેવા કરવી. મધ્યનું એક 28મું વચનામૃત છે, એની અંદર શ્રીજી મહારાજે આપણને વાત કરી છે જો ભગવાનનો ખરેખરો ભક્ત હોય ને તો હું તો તે ભગવાનના એ ભક્તનો પણ ભક્ત છું અને હું ભગવાનના ભક્તની ભક્તિ કરું છું. અને જેનું રૂડું થાય ને તે પણ ભગવાનના ભક્તની સેવાથી જ થાય છે. તો જો જીવનું રૂડું તો બધાયને કરવું છે, કોઈને અહિત કરવું નથી. તો એના માટે જો ભક્તોની આપણે સેવા કરીએ તો લાભ થાય જ. તે મધ્યનું એક 40મું વચનામૃત છે, એની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે ભગવાનના ભક્તની મને વચને દેહે કરીને જે સેવા જે બની આવે ને તેને કરીને જે જીવનું રૂડું થાય છે ને એ જીવને સુખ થાય છે તેવું બીજે કોઈ સાધને કરીને થતું નથી. તપ કરો, વ્રત કરો, જપ કરો, ગમે તે કરો, પણ જે રીતે જીવનું સારી રીતે રૂડું થાય છે ને તો એ ભગવાનના ભક્તની સેવાથી જ થાય છે, થાય છે ને થાય છે. અને એટલે જ તે આપણા જીવનની અંદર એ આ સેવાનું અંગ વિશેષ હોવું ખૂબ જરૂરી છે. મહારાજે આગળ વચનામૃતની અંદર એમ પણ કહ્યું કે અને જીવનો તો એવો સ્વભાવ છે કે જેમાં પોતાને માન જડે તે જ કરવું સારું લાગે, પણ માન વિના એકલી તો ભગવાનની ભક્તિ કરવી પણ સારી લાગે નહીં. અને જેમ શ્વાન હોય તે સૂકા હાડકાને એકાંતે લઈને જઈને કરડે, પછી તેણે કરીને પોતાનું મોઢું છોલાય ને તે હાડકું લોહીવાળું થાય, તેને ચાટીને રાજી થાય છે. પણ મૂર્ખ એમ નથી જાણતો કે મારા જ મોઢાનું લોહી છે તેમાં હું સ્વાદ માનું છું. તેમ ભગવાનનો ભક્ત હોય તો પણ માનરૂપી હાડકાને મૂકી શકતો નથી. અને જે સાધન કરે છે તે માનને વશ થઈને કરે છે, પણ કેવલ ભગવાનની ભક્તિ જાણીને ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે કરતો નથી. અને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તેમાં પણ માનનો સ્વાદ આવે છે ત્યારે કરે છે, પણ કેવળ ભગવાનને પ્રસન્નતાનો અર્થ નથી કરતો. અને માન વિના કેવળ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે ભગવાનની ભક્તિ તો રતનજી તથા મિયાજી જેવા કોઈક જ કરતા હશે. અને સર્વથી તો માન તો સ્વાદ
મૂકી શકાતો નથી. પછી તે ઉપર મુક્તાનંદ સ્વામીએ તુલસીદાસજીની સાખી કહી છે કે કનક તજ્યો કામિની તજ્યો તજ્યો ધાતુ કો સંગ, તુલસી લઘુ ભોજન કરી જીવે માન કે સંગ. અને એ સાખીને સાંભળીને શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે કે જેવો જીવને માનમાંથી સ્વાદ આવે છે તેવો તો કોઈ પદાર્થમાંથી આવતો નથી. માટે માનને તજીને જે ભગવાનને ભજે તેને તો સર્વે હરિભક્તમાં અતિશય મોટો જાણવો. તો જો સર્વે હરિભક્તમાં અતિશય મોટો મેળવવાની આપણે ચાવી શીખવી છે. મહારાજે અહીંયા ઘણી બધી વાતો કરી. પ્રથમ તો મહારાજે એક કૂતરાનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે, શ્વાન જેમને કહ્યું. હવે આ શ્વાન શું કરે છે, પોતાનું હાડકું તે પોતે મોંમાં એવી રીતે ચાવે છે, અને પાછું એ હાડકું ચાવવાથી એનું મોં પોતે છોલાઈ જાય છે ને એમાં લોહી નીકળે છે, અને પાછું પોતાનું લોહીનો સ્વાદ લે છે. તો આ ઘણી બધી વખત છે ને આ માનરૂપી હાડકાને આપણે મૂકી શકતા નથી. બોલો, ઘણી બધી આપણે સેવા કરતા હોઈએ છીએ, પણ ઘણી બધી સેવા માનથી જ કરતા હોઈએ છીએ. ભગવાનને પ્રસન્ન માટે, ભગવાનને રાજી કરવા માટે, આપણામાં વિકારો ટાળવા માટે તો ઘણી વખત સેવા કરવામાં નથી આવતી. એટલે જ તે શું કીધું મુક્તાનંદ સ્વામીએ, કનક તજ્યો કામિની તજ્યો તજ્યો ધાતુ કો સંગ, તુલસી લઘુ ભોજન કરી જીવે માન કે સંગ. એ આપણે કનક હોય, કામિની હોય, ધાતુ હોય, બધોય ત્યાગ આપણે કરી નાખીએ, પણ જો માનથી જ તે આપણે જીવન જીવીએ છીએ એ પાછું એક મોટામાં મોટી વાસ્તવિકતા છે. જો સેવાથી શું રૂડું થાય છે, આપણને આ પ્રશ્ન થતો હશે તો પ્રથમનું 8મું વચનામૃત છે, જેની અંદર શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે કે ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને એના ભક્તની સેવા વિશે રાખે ને તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે, અને અનંત કાળના જે પાપ રહ્યા ને જીવને વળગ્યા છે તેનો નાશ થાય છે. તો આ અનંત જન્મોથી એ આ આપણે ભવરોગની અંદર ભટકીએ છીએ. ગઈકાલે પણ વિશેષ એવી વાતો કરેલી જ હતી. હવે આ ભવરોગમાંથી આપણે મુક્ત થવા માટે, એક આધ્યાત્મિક એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, એક અક્ષરધામ પાકું કરવા માટે એ અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે અનંત કાળના એ પાપ રહ્યા ને જીવને વળગ્યા છે, તો એનો નાશ કરવા માટે તો ભગવાન કે એના ભક્તની સેવા કરવી પડશે જ. તે મધ્યનું 63મું વચનામૃત છે, એની અંદર શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે સેવાથી જીવને તત્કાળ અતિશય બળ મળે છે. બોલો, તો આ જીવરોને એ વૃદ્ધિ નથી પામતો ને એનું પણ એક કારણ શું છે કે આપણે એ આ શરીર સાથે મનથી આપણે સેવામાં નથી જોડાતા, એ પ્રકારની સેવા નથી કરતા જેથી ભગવાનને સંતનો રાજીપો પ્રાપ્ત થાય. જો ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તની સેવાથી રાજીપો મળે છે, હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે આ રાજીપો મળે ભગવાનને, ભગવાનના એવા અખંડ ધારક એવા સંતનો, તો શું થાય? તો એ રાજીપો મળે ને તો વાસના ટળે છે અને છેલ્લે જન્મ મરણમાંથી છુટકારો થાય છે. તો આવો રાજીપો મેળવવા માટે આપણે ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવી જ પડશે. મધ્યનું એક 28મું વચનામૃત છે, જેની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે જીવને ભગવાનને રાજી કર્યાનો ઉપાય તો શું છે? મન કર્મ વચને ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવી એ જ છે. માટે અમારે તો જન્મો જન્મ ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવી છે, અને જેમ અમારો નિશ્ચય છે ને એમ તમારે પણ નિશ્ચય કરવાનો છે. ટૂંકમાં ભગવાનના ભક્તની સેવા કરીએ ને એ મુક્તિનો રાજમાર્ગ છે. બીજું કાંઈ સમજાય કે ન સમજાય, તમે ભગવાન કે ભગવાનના ભક્તની સેવા કરો તો તમારી મુક્તિ થઈ જશે, આ ફાઇનલ વાત છે. પણ હવે પ્રશ્ન ત્યાં જ આવે છે ને કે ભગવાનનું ભજન કરવું પણ સાચી રીત આપણી પાસે નથી. આપણે ભક્તની ને ભગવાનની સેવા તો કરવી છે, પણ આ સેવા કરવી કઈ રીતે, એની રીત કઈ છે? તો આપણને સારામાં સારી મોટર ગાડી આપવામાં આવે, રેન્જ રોવર, BMW, ફરારી, મર્સિડીઝ, પણ ચલાવતા ન આવડે તો લક્ષ્ય ઉપર પહોંચવાને બદલે નુકસાન પર એ આપણે બેસી જઈએ. એમાં સેવારૂપી સાધન તો ઓળખાઈ ગયું, પણ સેવા કરવાની સાચી રીત હાથમાં ન આવે તો ફાયદાને બદલે શું થાય? નુકસાન થાય. અને એટલે આ સાચી રીત આપણે આજના દિવસે શીખવાની છે. જો યાદ રાખજો કે ભગવાનના ભક્તની સેવા રહીને એ કોઈ સામાન્યને કોઈ મળે નહીં. બહુ પુણ્યશાળી આત્મા હોય ને એ જ ભગવાનને ભગવાનના ભક્તની સેવા કરી શકે. અને યાદ રાખજો કે એ રીત પણ એટલી જ અગત્યની છે.
અને એ 5 રીતે આપણે આજે સમજવાનું છે. પ્રથમ તો શું છે કે જે આપણને સેવા મળે તો એ પોતાનું મોટું ભાગ્ય માનીને આપણે સેવા કરવાની છે. ઘણી બધી વખત શું થાય છે કે જો કોઈ સ્વયંસેવકો મળ્યા નહીં ને એટલે મને પકડાઈ દીધી આ સેવા, એમ નહીં. મધ્યનું 59મું વચનામૃત છે કે ભગવાનના સંતની સેવા તો બહુ મોટા પુણ્યવાળાને મળે છે, પણ થોડા પુણ્યવાળાને મળતી નથી. એટલે તમારા ઝાઝા પુણ્ય હોય ને તો જ તમને સેવા મળે. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે ને, દાસી થઈ રહેજે તું દીન દયાળની, નીચી ટેલ મળે તો માને ભાગ્ય જો, ભવ બ્રહ્માદિકને નિશ્ચય મળતી નથી, પુરુષોત્તમ પાસે બેસ્યાની જાગ્ય જો. તો આ નાનામાં નાની સેવા તમે કરતા હોય ને તો એ નાની સેવા નહીં સમજવાની, બહુ મોટી સેવા છે. આજે ભલે નહીં તમને સમજાય, પણ એ ભગવાનને સંતની કૃપાથી ભગવાને બધું આયોજન કર્યું છે. ભગવાનને તો આપણા જીવનું રૂડું જ કરવું છે, સારું જ કરવું છે. એ માટે બધુંય તંત્ર એમને ગોઠવી દીધું છે. એ તંત્રમાં આપણે સેટ થઈ જવાનું છે. ભગવાનને કઈ રૂપિયાની સેવકોની જરૂર નથી, પરંતુ એ તો આપણા બહુ મોટા પુણ્ય છે ને આપણને એ સેવા મળી છે. અને આ વિચાર સાથે જો સેવા કરવામાં આવે ને તો અવશ્ય આપણને લાભ થાય છે, થાય છે ને થાય છે. પણ જો આ વિચાર ન હોય ને તો પછી એ સેવા ન થાય, એ પછી કામ થાય છે. કામ અને સેવામાં બહુ ફેર. આપણે પીરસવાની કોઈકે સેવા આપી હોય ને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે જો મનથી, જો આપણે ભાવથી, જો ભગવાનને સંતને રાજી કરવાના અર્થે સેવા ન કરીએ ને તો એ આપણું કામ થયું, સેવા ન થઈ. આજે આપણે એવા પ્રસંગોની વાત કરવી જ છે કે જે પ્રસંગો સાંભળવાથી આપણા જીવનમાં અંતરદ્રષ્ટિ થાય અને આપણી જે ભૂલ કરીએ છીએ અત્યાર સુધી તો એ ભૂલને આપણે સુધારી શકાય. આણંદમાં યોગી બાપા મોતીભાઈ ભગવાનદાસને પાણી પીવડાવતા તો વિનુભાઈ નજીક જ હતા. તો એમને કીધું કે આ બધા આપનો મહિમા સમજે છે છતાં આપની પાસે સેવા કરાવે છે. તો યોગી બાપાએ શું કીધું કે વિનુભાઈ, હું બધાનો ઋણી છું ને હું હે ને ખરેખર કહું છું, આ તો સેવા આપે છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજના ભક્તોની સેવા આપણને ક્યાંથી? અને આપણે તો દૂધ પાવું જોઈએ, આપણે તો કાંઈ કરી જ શકતા નથી. એટલે આમની સેવા આપણે બરાબર રીતે હજી યથાર્થ કરી જ નથી શકતા. તો જો આવો વિચાર યોગી બાપાનો હતો, આ યોગી બાપાના પ્રસંગ ઉપરથી આપણે શીખવાનું છે કે આપણે ભક્તોની સેવા કરવી જોઈએ. તો જો આમ સમજીને સેવા થાય તો અખંડ ઉત્સાહ રહે, સુખ આનંદ શાંતિ કેફ વર્તે. થાક કંટાળો છે ને વેઠવો ન લાગે. બાકી કેવું થાય કે આ સેવા કરીએ ને તો આપણને કંટાળો આવે, થાક લાગે, કોઈનો વાદ કે અભાવ ન લેવાય, શુદ્ધ ભાવે સેવા થાય. જો આ વિચાર હોય ને તો એટલે તમને જે સેવા મળે ને બહુ મોટા ભાગ્ય છે એમ માનીને સેવા કરવાની છે. અને તમે ભક્તોની સેવા કરો છો, અને ભક્તોની સેવા એ કોઈ નાના પુણ્ય વાળાને કોઈને મળે નહીં. બીજું એક, સેવા જ્યારે કરીએ ને ત્યારે એક વિચાર એ પણ રાખવાનો, જો મોટું ભાગ્ય તો માની લીધું કે મને આ સેવા મળી, પરંતુ બીજું આપણે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે સેવા કરવાની છે. સેવાની સામે કોઈ પણ પ્રકારનો બદલો ઈચ્છવો નહીં. જેવો કે માન મળે, સુખ સગવડ મળે, પ્રશંસા થાય, પછી આ પ્રકારની જો ભાવના આપણે રાખતા હોય ને તો સમજી લેવાનું કે જે બરાબર રીતે આપણને સેવાની રીત સમજાણી નથી. એક વાત યાદ રાખવી કે એક ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે જ મારે સેવા કરવી છે. જો તે રાજી થશે ને તો આ લોક ને પરલોક છે ને બંનેનું કામ થઈ જશે. અને ભગવાન તો સર્વશક્તિમાન છે, ભગવાનની મરજી વગર તો કોઈથી તરણું એ હલાવ્યું હલતું પણ નથી, એમ માનીને રાજી રહેવું. 1987 ની અંદર પ્રમુખ સ્વામીને હિમાલય યાત્રામાં ગંગા કિનારે છે ને એક મકાઈ વેચનાર છોકરાએ એક ડોડો બોલો પ્રેમથી આપ્યો અને પૈસા નો લીધા. અને પાછું સ્વામીના કહ્યા પ્રમાણે ગંગામાં પુષ્પય પધરાવી આવ્યો. બોલો કેવો ભાવના વાળો હશે, કેવી સેવા કરવા વાળો હશે આ બાળક. સાવ નાનકડો એવો જ છોકરો હતો, પોતે મકાઈનું એ વેચવાનું કામ કરતો હતો. તો બોલો સ્વામી એ એના ઉપર રાજી થઈને શું આશીર્વાદ આપ્યા કે આનું છે ને બાઉદ્દીન કઠિયારા જેવું થશે. તો જો જેમ જુનાગઢમાં બાઉદ્દીન કઠિયારો પોતે લાકડા જ વેચતા હતા ને માતા ને પિતા, એટલે માતા અને એ બાઉદ્દીન અને એની બેન હતી. પણ તમને ખ્યાલ છે કે જંગલની અંદર એ જે લાકડા કાપતા હતા ને ત્યારે શિયાળાનો સમય હશે
અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને ટાઢ લાગી અને ભક્તો સંતોને કહ્યું કે તાપણું કરો. અને ત્યાં લાકડા શોધવા જાય છે, પણ કઈ એવી રીતના અંધારામાં કઈ મળે નહીં. પણ ત્યાં જ આ બાઉદ્દીન એની માતા આવે છે અને કહે છે કે અમારે અહીંયા સાધુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી છે, જુનાગઢના જોગી, તમે અમને લાકડા આપશો? અને ત્યારે તરત તે એ બાઉદ્દીને એની માતા સમક્ષ જોયું તો માતાએ હા પાડી. પણ છેલ્લે એમ પણ કહ્યું માગવાનું કે ને તો કઈ ન માગતો, બસ અમારા ઉપર એ તમે રાજી થજો, અમને દુઆ આપજો, આવું તું માગજે. અને બાઉદ્દીન લાકડા લઈને જાય છે અને જોયું, તાપણું કર્યું, એ ટાઢ પણ વહી ગઈ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને માગવાનું કહ્યું જ તે, અને શું માગ્યું કે અમારે કઈ જોતું ને તમને દુઆ આપો, જો અમારા ઉપર કૃપા કરો. આ દુઆ એટલે શું? કૃપા કરો. અને એ અમી દ્રષ્ટિ ફરકી કે હવે તારે લાકડા નહીં કાપવા પડે. અને એની જ તે બાઉદ્દીનની જ તે બહેન અને એના જ તે નિગાહ એ જુનાગઢના દિવાન સાથે કરવામાં આવે છે. અને પછી તો આ પોતે એ જે રાજા સાથે કરવામાં આવે એટલે આને દિવાન બનાવી દેવામાં આવે છે બાઉદ્દીનને. આજે પણ એ બાઉદ્દીન કોલેજ પણ છે, હજી પણ એ કુહાડી અને લાકડું ને બધું તે ત્યાં એ મૂકવામાં આવ્યું છે. તો જો ગુણાતીત સંતના આશીર્વાદ મળી ગયા તો બધું થઈ ગયું. એમાં સેવા કરીએ ને તો ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે કરવાની. મધ્યનું 45મું વચનામૃત. ભગવાનને સંત રાજી થાય ને એવું કર્મ કયું હોય, અને તેને જો નરકમાં જવાનું પ્રારબ્ધ હોય ને તો પણ બોલો ભૂંડા કર્મ નાશ થઈ જાય છે અને પરમપદને પામે છે. તો આપણે કોઈએ નરકમાં જવું જ નથી. પણ એક વાત યાદ રાખજો કે નરકમાં જવું ન હોય ને, અરે ભૂંડા કર્મોનો નાશ કરવો હોય ને, પરમ પદને પામવું હોય ને, તો ભગવાનને સંતને રાજી કરવાના છે. એમની પ્રસન્નતા થઈ ગઈ એટલે બસ બધું પૂરું થઈ ગયું. પ્રથમનું 58મું વચનામૃત છે, એની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે અતિશય જે મોટા પુરુષ હોય તો એનો જે ઉપર રાજીપો થાય, એના ગમે તેવા મલિન સંસ્કાર હોય ને તોય નાશ પામે છે. અરે રાંક હોય તો રાજા થાય, વિઘ્ન આવનારો હોય ને તો નાશ થઈ જાય. તો જો આ ભગવાનને સંતની એ કૃપા છે, કરુણા છે, ભક્ત વત્સલ ભગવાન અને સંત છે. તો જો આવી સમજણથી આપણે સેવા કરતા હોય તો કોઈનો વાદ ન લેવાય. ઘણી બધી વખત શું આપણને કંઈક સેવા સોંપવામાં આવે ને તો વાદ બહુ કઈ કરતા હોય કે ઓલા વ્યક્તિને આ સેવા સોંપી, મને આવી સેવા સોંપી, એને કેવી સ્ટેટસ વાળી સેવા સોંપી. હવે એને સ્ટેટસ વાળી સેવા સોંપી કે ન સોંપી એ 2 નંબરની વાત છે. પણ તમને જે સેવા સોંપી એ તમે કેવી રીતે સેવા કરો છો એ અગત્યની વાત છે. મુખ્ય વાત તો તમારું જોવાનું છે. બાકી જો બધાય પોતપોતાના સ્વભાવોને આધારિત એવી રીતે ચાલશે સત્સંગની અંદર તે કઈ બ્રહ્મરૂપ થવા થઈ ગયા નથી. બ્રહ્મરૂપ થવાની સાધના બધાય કરે છે. બ્રહ્મની મૂર્તિ આપણે બધાને દેખવાના છે. અને ખરેખર જો આવી સમજણથી આપણે સેવા કરીએ ને તો અભાવ કે ઈર્ષા કે દ્વેષ કે મારું તારું કંઈ થાય નહીં. મનધાર્યું પણ ન થાય. અત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ છે, શું પૂછો છો મુજને કે હું શું કરું છું, મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું, મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું. તો આ મન ધાર્યું નથી કરવાનું, ભગવાન અને સંતને ગમતું કરવાનું. એમની આજ્ઞા પ્રમાણે, એમના નિયમ પ્રમાણે એ પ્રકારે જીવન જીવવાનું. એમના વચનમાં વિશ્વાસ રાખવાનો. કારણ કે કોઈકે કીધું છે ને, વચનમાં વિશ્વાસ રાખી ભજનમાં ભળી, એ વચનમાં વિશ્વાસ રાખી ભજનમાં ભળી. તો વચનમાં વિશ્વાસ રાખીને ભજનમાં ભળવાનું. તો જો આવી સમજણ હશે, સરળ રહેવાનું. કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા નથી રાખવાની. અપેક્ષા કઈ એક જ તે કે મારે ભગવાન અને સંતને રાજી કરવા છે, કરવા છે, કરવા છે. ત્રીજી વાત એ આપણે સમજવાની છે કે જ્યારે આપણે સેવા કરીએ ને ત્યારે આપણે પોતાના કલ્યાણને અર્થે જ કરવાનું છે. બીજાના કલ્યાણ માટે આપણે સેવા નથી કરવાની. આપણે પોતાનું આત્મકલ્યાણ કરવું છે. જો આ વિચાર દ્રઢ હોય ને તો સારી રીતે સેવા થાય. કારણ કે આપણે જે કાંઈ સેવા કરીએ છીએ તો એનાથી ભગવાન કે સત્પુરુષ કે કઈ સંસ્થા ઉપર કોઈ ઉપકાર નથી કરતા. પણ આપણો જે જન્મ મરણનો જે રોગ છે ને એને ટાળવા માટે આપણે આ સત્સંગ રૂપી હોસ્પિટલમાં આવ્યા છીએ. એમાં જો ડોક્ટર રૂપી સત્પુરુષ આપણને સેવા રૂપી દવા તો આપે જ છે. હવે એ લઈને શું આપણે ડોક્ટર કે હોસ્પિટલ ઉપર આપણે ઉપકાર કરી રહ્યા છીએ? આપણને કોઈક પથરીનો દુખાવો થાય
તો હોસ્પિટલમાં જઈએ, ડોક્ટર આપણને લખી આપે પથરીની જે દવા હોય તે સલાહ સૂચને આપે, તો હું ડોક્ટર ઉપર આપણે ઉપકાર કરીએ છીએ? ડોક્ટર આપણા ઉપર ઉપકાર કરે છે. હવે આપણે આ સેવારૂપી દવા નહીં લઈએ તો કઈ સત્પુરુષનું કામ કઈ પડી ભાંગવાનું નથી, પણ નુકસાન છે ને આપણને જ જશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ હોય તો તમે જો એ શતાબ્દી મહોત્સવની અંદર 80 થી 90,000 સ્વયંસેવકો એક મહિના સુધી એમને સેવા કરી. ઘણા બધા ડોક્ટર હતા, ઘણા બધા એન્જિનિયર હતા, ઘણા બધા સીઈઓ પણ હતા, ઘણા બધા કંપનીના માલિક પણ હતા, પ્રતિષ્ઠિત હતા, સ્ટેટસ વાળા હતા, છતાં પણ તમે જો નાનામાં નાની સેવા કરી. ચાલો હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું, તમે એમાં સ્વયંસેવક જોડાયણા હોય કે ન જોડાયણા હોય, પણ હવે અત્યારે તમારે પ્રમુખ સ્વામી મારા શતાબ્દી મહોત્સવની સેવામાં તમારે જવાનું છે તો તમે જઈ શકો? ન જઈ શકો, વહી ગયું, ભૂતકાળ થઈ ગયું. એ સેવા ફરી વખત આપણને પ્રાપ્ત થાય નહીં. એટલે ખરેખર છે ને આપણા જીવનની અંદર આપણે કરીએ કે ન કરીએ સેવા, પણ કરવાવાળા ભગવાનને સંતો એ ગમે તેને એવી બુદ્ધિ આપશે, એવા વિચાર આપીને એ સેવામાં એ ક્યાંય તે અટકવા નહીં દે. અને જો સેવા કરાવીને એમને પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ સાધવો નથી. મહંત સ્વામી મહારાજને સ્વાર્થ શું? શિશુ મંડળ હોય, બાળ મંડળ હોય, યુવક મંડળ હોય, યુવતી મંડળ હોય, પરાસભા હોય, રવિ સભા હોય, હવે આટલી બધી પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે. મોટા શિખરબદ્ધ મંદિરોમાં 5 ટાઈમ આરતી હોય, નિત્ય કથા શ્રવણ હોય, તો આ બધુંય તે ચલાવવા માટે તમારે બધી પ્રકારની વસ્તુઓની જરૂર પડે જ તેને. પણ સ્વાર્થ શું છે? યોગી બાપાએ બાળ મંડળની સ્થાપના કરી, બાળકોમાં સંસ્કારો થાય. ગુરુકુળોની સ્થાપના કરી તો બાળકોમાં નાનપણથી તે સંસ્કારોના બીજ રોપાય. તો જો પૃથ્વીના પેટાળમાંથી સોનાના મંદિરો કાઢે એવા સમર્થ છે આપણી ગુણાતીત સત્પુરુષ ને ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા. પણ આપણું કલ્યાણ થાય ને એ માટે એ આપણી સેવા અંગીકાર કરે છે, એ આપણું પરમ ભાગ્ય છે. સારંગપુર મંદિરનો તે ખરડો કરવાની વાત આવી ત્યારે મોજી દળના છગનભાઈને 700 રૂપિયાની સેવા કરવાની ઈચ્છા હતી, પણ ઓછા લાગશે ને એમ જાણીને બોલો શાસ્ત્રીજી મહારાજ ઉપર છોડ્યું. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજે એમના ફક્ત 35 રૂપિયા જ લખ્યા. હવે એમને થયું કે આટલા રૂપિયામાં આવડું મોટું થોડું મંદિર થશે, અને ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે કીધું કે તું એમ ન માનીશ કે તારા રૂપિયામાં આ મંદિર થવાનું છે. મંદિર તો તૈયાર જ છે. અને બોલો જે અત્યારનું આપણું મંદિર છે ને એવું બતાવ્યું. મોતીભાઈને પણ આવું મંદિર બતાવ્યું, અને મોતીભાઈએ તો એમ જ કહ્યું કે એમ નામ રહેવા દો ને, એટલે અમારું આ સેવા બેવા કંઈ કરવી નહીં, લખણી ન કરવા જવું. અને ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે શું કીધું કે જો એમ નામ રહેવા દઈએ, અમારે તમારું કલ્યાણ કરવું છે, એટલે અમે તમારી પાસે જ સેવા લઈએ છીએ. તો જો આપણા જીવનની અંદર જ્યારે પણ એ આવી રીતે સેવા કરવાનો મોકો મળે ને ત્યારે એ તકને આપણે ઝડપી લેવાનું છે. યોગી બાપા તો કહેતા, હું દારૂ તો ખાવ નહીં, પીવું નહીં, સૂવું નહીં, ટેકોય ન લઉં, એમ વર્તું, પણ તો પછી તમે વૃદ્ધિ કેમ પામો એટલે સેવા આપું છું. તો જો ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા તો સામર્થ્યવાન છે જ. તે 1994 ની અંદર જ તે વિદ્યાનગરની અંદર અમૃત મિલનમાં છે ને પ્રમુખ સ્વામીએ જીવનભર કરેલી સેવાના ગુણગાન ગવાયા. ત્યારે સ્વામીએ શું કીધું? મેં જે કર્યું છે ને તે મારા જીવના કલ્યાણ માટે કર્યું છે. એમને કાંઈ આપણી માફક સેવા દ્વારા કલ્યાણ સાધવાનું નથી, એટલે અનાદિ સિદ્ધ જ છે. છતાં જો તેઓ જો આ ભાવના આવી રાખતા હોય તો આપણે તો રાખવી જ રહી ને. હવે આપણે એમના આશ્રિતો છીએ, આપણે હરિભક્તો છીએ, તો એક આશ્રિત તરીકે, એક હરિભક્ત તરીકે આપણે એમના જીવનમાંથી આટલું તો આપણે શીખી શકીએ. જો આપણે ભગવાનને માનતા હોય, આપણે ગુરુને પણ માનતા હોય, તો એમનું પણ માનવું જોઈએ. કારણ કે એ જે સ્થિતિ એ છે મહંત સ્વામી મહારાજ, તો એવી સ્થિતિ જો આપણે પણ બધાએ પ્રાપ્ત તો કરવાની જ છે. પણ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? કે જ્યારે એમના પગલે પગલે એ ચાલીએ તો પ્રાપ્ત થાય. બીજું એક, જ્યારે પણ આપણે સેવા કરીએ ત્યારે ભક્તિએ કરીને સેવા કરવાની છે. આ આપણે કઈ સવારથી સાંજ સુધી કોઈક નોકરી ધંધો કે વ્યવસાય નથી, એ માટે મંદિરની સેવા એવી નથી. આપણા મનની અંદર છે ને આ પૈસા કમાવીએ, વ્યવસાય કરીએ, નોકરી કરીએ ને એવું આપણે મંદિરમાં ગણી નાખીએ છીએ. પણ એક વાત યાદ રાખીએ કે ત્યાં લોકનો વ્યવહાર ને આ જે સત્સંગનો વ્યવહાર છે, એની સેવા ને બંને અલગ અલગ છે.
આપણે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે સેવા પ્રવૃત્તિ કરવાની છે, એ જ ભક્તિ છે. અને તો જ પછી ભક્તિએ કરીને સેવા કરવી એટલે શું? તો આમ તો ભક્તિએ કરીને એટલે શું? તો સ્વાભાવિક રીતે આપણે ભક્તિએ કરીને પ્રીતિપૂર્વક અને સ્નેહથી એક હેતથી સેવા કરવાની છે. જો માતા પિતાને આપણે બહુ એ સ્નેહ હોય તો આપણે એમના જો પગ ચંપી કરી દઈએ છીએ, માતા પિતાને જે ખાવું હોય તે બનાવી દઈએ છીએ. તો શું પ્રીતિપૂર્વક કાર્ય થાય, સ્નેહથી થાય છે, હેતથી થાય છે. અને પ્રેમથી સેવા થાય ને ભારરૂપ ન લાગે, એ વેઠ કે કંટાળો કે પરાયણે ખેંચાય એવું થાય જ નહીં. કારણ કે એક માતાને જો બાળક માટે પ્રેમ છે તો ઉજાગરા વેઠે ચાકરી કરે છે, બોલો ગંદકી કેવી સાફ કરે છે, કલાકે કલાકે એને દૂધ પીવરાવે, કલાકે કલાકે બધું સાફ કરે, ઝાડા ઉલટી, તોય એને પછી સુખ નથી રહેતી. જમે તો છે જ તે 3 ટાઈમ માતા તે. તો કેટલો હેત પ્રેમ છે, પ્રીતિ છે. 1980 ની અંદર બોસ્ટન થી ન્યુયોર્ક આવતા છે ને, વાનમાં ઠાકોરજીની મૂર્તિ રાખેલી, એટલે પેટી નીચે પડી ગઈ, એટલે સ્વામીશ્રી તો પોતે સફાળા જાગી ગયા અને ઠાકોરજીનો મોટો અપરાધ થઈ ગયો એમ પોતે દિલગીર થઈ ગયા અને ઘણા દંડવટ કર્યા, માફી માગી. કારણ કે સ્વામી ઠાકોરજીની ધાતુની મૂર્તિ નહોતા સમજતા, પણ કેવા સમજતા? સાક્ષાત ભગવાન સમજતા હતા. તો એમાં આપણા ઘરની અંદર પણ મંદિરની અંદર જે ભગવાન છે ને, એમાં ભગવાન વસેલા છે. આપણે મૂર્તિ પૂજામાં માનીએ છીએ, હિન્દુ ધર્મની માન્યતાઓ છે, કર્મ સિદ્ધાંત હોય, મૂર્તિ પૂજા હોય, પછી આપણા વેદોમાં આપણે માનવાનું છે. તો આ એક પ્રકારની એક માનવાની વાત છે અને એક સમજવાની વાત છે, અને ખરેખર છે જ તે. ગઈકાલે જ પ્રસંગની આપણે ઘણી બધી વાતો કરેલી જ હતી. એટલે પ્રીતિપૂર્વક સ્નેહથી આપણે હેતથી સેવા કરવાની છે. બીજું આપણે અનુવૃત્તિ સમજીને સેવા કરવાની છે. નિષ્કવાન સ્વામીએ કહ્યું છે ને કે સખી જેમ વાળે તેમ વળજે, તજી તરત રે તારા મનની તાણ, કે માન શિખામણ માહરી. ભગાદોશીને જો રસોઈ આપવાની હતી, મહારાજે શું કીધું કે એટલા રૂપિયામાંથી અનાજ લાવીએ અને એ જેટલા દિવસ ચાલે એટલા દિવસ તમારે તમતાર રસોઈ, બસ. પણ ભગાદોશી નો માન્યા તો નો જ માન્યા. પછી તો બોલો ડબલ રસોઈ બનાવી, તો પણ ખૂટી, ફજેતી થઈ ગઈ. અને મહારાજ પાછા રાજીની જગ્યાએ બોલો કુરાજી થઈ ગયા, મહારાજનું નો માન્યા. ભગતજી મહારાજે જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની અનુવૃત્તિ સમજીને 300 આંબાને પાણી પાયું, તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કેવા રાજી થઈ ગયા. એટલે યોગીજી મહારાજ કહેતા કે અમે શાસ્ત્રીજી મહારાજની મરજી પ્રમાણે જ મંડ્યા છીએ, 40 વર્ષ રોટલા ઘડ્યા. અરે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ પોતે કહેતા કે મારો અને યોગીજી મહારાજનો વિચાર ક્યારેય જુદો થયો જ નથી. મહંત સ્વામી મહારાજ તો કહેતા કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મારા વચ્ચેનો જે સંબંધ રહ્યો ને, એ સાયલેન્ટ લવ હતો, કોઈને દેખાય જ નહીં. તો જો આ પ્રકારના વિચારથી પોતે અનુવૃત્તિ સમજીને જો એ શીખતા થાય એવી સેવા. બીજું આપણે એક નિર્દોષ બુદ્ધિ રહીને, એ જ સાચી ભક્તિ છે. યોગી બાપાએ જેમ વાત કરી એમ, કારણ કે ભગવાન અને સત્પુરુષમાં નિર્દોષ ભાવ, દિવ્ય ભાવ રહે ને, એવા એમના ભક્તોમાં પણ રહે. બ્રહ્મની મૂર્તિ માનીને સેવા કરવાની, તો એનો આનંદ અપાર છે. રાજકોટમાં યોગી બાપા ઉકાળા પાણી કરતા હતા, તે ચુનીભાઈએ કીધું બાપા જમો, હરિભક્તોનો ભાવ છે. તો યોગી બાપાએ શું કીધું? ગુરુ આ બધા હરિભક્તોને પીરસી દો, એમાં રહીને શાસ્ત્રી માં જમે છે, હું બધામાં શાસ્ત્રી માં ભાળું છું. સ્વામી કેવા જમી રહ્યા છે, ઓહો ઓહો થાય છે. તો જો આવો વિચાર, તો નિર્દોષ બુદ્ધિ રહીને એ જ સાચી ભક્તિ છે. આવો નિર્દોષ ભાવ અને દિવ્ય ભાવ આપણે પણ રાખવાનો જ્યારે સેવા કરતા હોય ત્યારે. બીજું એક આપણે સમજવાનું છે કે માન તજીને સેવા કરવાની. જો માન રહ્યું ને, સુપ્રિટેન્ડન્ટ પ્રકૃતિ તો છે જ તે, પણ આ માને કરીને જ તે બધાયનું છે ને બગાડ્યું છે. અને આપણામાં રહેલો જે અહંકાર છે ને, ઈગો છે ને, એ જ માણસને આગળ વધવા નથી દેતો. કારણ કે જીવ માત્રની આમ તો સ્વાભાવિક નબળાઈ છે કે સેવા કરતા પણ માનનો સ્વાદ છે ને મૂકી નથી શકાતો. આને હજુ સ્પષ્ટ કરવા માટે શું કહે છે કે કોઈક વખાણે તે સારું ન કરવી, તથા માનનો સ્વાદ મૂકીને કરવી. શ્રીજી મહારાજે જેમ વાત કરીને વચનામૃતની અંદર, જેમ કૂતરું સૂકા હાડકાને કરડે છે એટલે એનું મોઢું છે ને છોલાઈને લોહી નીકળે છે, ત્યારે કૂતરું છે ને હાડકામાં જ લોહી નીકળ્યું ને એમ સમજીને બોલો સ્વાદ માણે, પણ પોતાનું મોઢું સોલાયણું છે. એમ માનનો સ્વાદ રહ્યો ને, એ આપણા પોતાના નુકસાનને ભોગે જ આવે છે, એટલે એનાથી દૂર રહેવામાં જ મજા છે.
જેટલા માનથી દૂર રહેશો નિર્માનીપણે દાસ ભાવે જ વર્તવું. આપણે કશું કંઈ છીએ જ નહીં. આપણે આપણું નામ સિલેક્ટ નથી કરતા. અરે આપણે આપણો એ ધર્મ સિલેક્ટ નથી કરતા. આપણે આપણું ગામ સિલેક્ટ નથી કરતા. આપણે આપણા માતા પિતા સિલેક્ટ નથી કરતા. છતાં પણ આપણને કેવું અભિમાન છે કે આઈ એમ સમથિંગ, હું કંઈક છું. કંઈ છો નહીં. બધુંય તે રાખમાં મળી જવાનું છે. ધૂળ ભેગી ધૂળ થવાનું છે. અને યાદ રાખજો, સાધના માર્ગમાં ખાસા આગળ વધેલાને પણ માનરૂપી એ વિઘ્ન નડે છે. એટલે જ તે નિષ્કાન સ્વામી પણ ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથની અંદર 110મા પ્રકરણની અંદર લખે છે કે સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાળ મોજાર માને મારી મુક્યા નરનાર, કામ ક્રોધ લોભ કેદી જાય પણ માન તે તો ન મુકાય. એ ઘર તજી જાય કોઈ વન એકાંતે બેસી કરે ભજન, અન્ન મૂકી ફળ ફૂલ ખાય પણ માન તે તો ન તજાય. કોઈ જ્ઞાની થઈ કરે જ્ઞાન, કોઈ ધ્યાની થઈને ધરે ધ્યાન, કોઈ ભક્ત થઈ ગુણ ગાય પણ માન તે તો ન તજાય. કવિ ગોવિંદ પંડિત પીર યોગી યતિ સતી શુરવીર, માન ગયે મરવાને ચાય પણ માન તે તો ન તજાય. અને ખરેખર બધું મૂકી દઈએ, ધન સંપત્તિ પૈસા આવડત બધુંય, પણ માન મુકાતું નથી. કારણ કે આઈ કેન લીવ અ વીક ઓન કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ. માર્ક ટ્વેન કહેતા કે હું એક અઠવાડિયા સુધી છે ને પ્રશંસા ઉપર જીવી શકું, એટલી મારામાં કેપેસિટી છે. તો જો ખરેખર પોતાનું વખાણ થાય ને, એવી પ્રત્યેક માનવની એક ઊંડી ઝંખના હોય છે. અને દરેક પોતે એ માટે આગળ વધે જ છે કે મારું માન જાળવવું પડે. પણ જો યાદ રાખજો, માનના લીધે તે ઘણા બધા નુકસાન થાય છે. જો અહમ ગવાય, ટીકા થાય ત્યારે આપણને ખોટું લાગે છે. મંગળયોદ્ધ હતો તો મંગળદાસ શેઠ ત્યાં ગોપાલ સ્વામી દ્રષ્ટિ પડી એમાં, પણ ત્યારે તે ગોપાલ સ્વામી પહેલા જેમ કીધું કે આવી મંગળયા, તો એને ખોટું લાગી ગયું, કારણ કે ટીકા થઈ. હવે એને ભાવથી જ ગોપાલ સ્વામી કહ્યું, પણ તો એને શું કહ્યું કે તમારા ગોપાલ સ્વામી શીખવાડજો કેવી રીતે બોલવું. હવે હું કઈ મંગળ્યો નથી, મંગળદાસ શેઠ છું. દ્રષ્ટિ પલટાણીને બોલો, મંગળદાસ શેઠ માં મંગળ્યો થઈ ગયો. હરખા પટેલ તમે જો પગ ધોઈને ગયા આવ્યા જ નહીં પાછા સત્સંગમાં. એવું આપણે પણ ઘણી વખત થાય છે, કારણ કે આ સત્સંગ છે, સ્વભાવો ઘસાવાના છે, પરિસ્થિતિઓ બનવાની જ છે. ઘણી બધી વખત કેવું થાય, બીજાની પ્રશંસા થાય ને ત્યારે આપણને ઈર્ષા આવે, દ્વેષ થાય. અલૈયા ખાચર તમે જો, એને ગમતું નહોતું. 2000 હરિભક્તોને એ સમયે સત્સંગ કરાવ્યો. શ્રીજીમાં આજે પ્રશ્ન પૂછ્યા કે આમ સર્વશ્રેષ્ઠ માળાના મણકામ પહેલું નામ કોનું આવે? મુક્તાનંદ સ્વામી કે એ આ દાદા ખાચર, પર્વતભાઈ. અને ત્યાં જ તે અલૈયા ખાચરના મ્યાનમાં આમ હાથ વહી ગયો અને બોલો દ્રોહ કરવા તૈયાર થઈ ગયા. પણ શ્રીજી માત તો જાણતા જ, એ અલૈયો તો અલૈયો, તમે કઈ જાણો નહીં. અને ત્યારે એને હાશકારો થયો. જીવા ખાચર તમે જો, ઘણી બધી વખત તો કેવું થાય, ભગવાનને સંતનો અભાવ આવી જાય. બુઢા ધાધલને જો એ અભાવ આવી ગયો તો ભગવાનને મારવા માટે તૈયાર થઈ ગયો. ઘણી વખત તો સારા ગુણ પ્રાપ્ત કરવા માટે આ સત્સંગ સેવા કરતા હોય ને, તો સારા ગુણ ન આવે. બોલો, ખાડો હોય ને ત્યાં પાણી ભરાય, ટેકરો હોય ત્યાં ન ભરાય. એટલે ઘણી બધી વખત આપણામાં જો આ બધું માન હશે ને, તો એના લીધે આવા પ્રશ્નો થવાના જ છે. અર્ધબળિયા કાષ્ટની જેમ ધૂંધવાયા કરશું. નિર્વિકાપાનંદ હતા પોતે, એ દીનાનાથ ભટ્ટને જો મહારાજનો અભાવ નાખ્યો. શા માટે? માન હતું. મારું નામ કેમ ન લખ્યું? અને શ્રીજી મહારાજ વચનામૃતની અંદર કહી દીધું કે જો માન ન મૂકીએ ને, તો અંતે તો વિમુખ પણ એ થઈ જવાય છે. તો જો આપણે સત્સંગમાં વિમુખ નથી થવું, આપણે તો ભગવાનને સંતને રાજી કરીને એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરીને બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવી છે. આ વિચાર આપણને બધાઈને છે, પણ આ વિચાર ઉપર આપણે કાયમ નથી રહી શકતા. તો એના મૂળની અંદર જો કોઈ બાબત હોય ને, તો એ આપણી અણસમજણ જ છે કે બરાબર રીતે આપણે સેવા નથી કરતા. એટલે જ તે નિષ્કાન સ્વામી પણ પોતે 64 પદીની અંદર લખે છે કે જેણે ગણ્યો પોતામાં ગુણ જાણ્યું, હું પણ છું કઈ કામનો રે, ત્યારે કોને વણ્યો કોણ લેતા, આશરો સુંદર શામનો રે, જ્યારે કરી દીનતા ત્યાગ અંગે લીધો અહંકાર ને રે, ત્યારે મળ્યો માયાને લાગ ખરો, કરવા ખુવાર રે, પછી પ્રભુ પામવા કાજ જે કર્યું હતું આ જગત મારે, તે તો સર્વે ખોયો સાજ પડ્યો, ઠાવકો જઈ ઠગ મારે. તો ભલે ગમે એ રીતે પ્રાપ્ત કરવા માટે એને સમાગમ કર્યો હોય, ભગવાનને પામવા માટે જે પ્રયત્ન એને કર્યા હોય, પણ જો માનના લીધે શું થાય છે? માનના લીધે સત્સંગમાંથી
એ પડી જવાય છે. ખરેખર તો માનને ત્યજીને આપણે સાચી મોટપ પ્રાપ્ત કરવાની છે. આ સાચી મોટપ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? કારણ કે શ્રીજી મહારાજે તે એ સાચી મોટપ એમને વર્ણવી છે. એમને વાત કરી છે કે માનને ત્યજીને જે સેવા ભક્તિ કરે ને એ તો સર્વે હરિભક્તોમાં અતિશય મોટો જાણવો. કારણ કે શા માટે? કારણ કે દાસના દાસ થઈ જે રહે સતસંગમાં, ભક્તિ તેની ભલી માનીશ રાચીશ તેના રંગમાં. તો દાસનો દાસ થઈને જે સત્સંગમાં રહે ને તો ખરેખર એની ભક્તિ રહીને એ બહુ તે આગળ પડતી છે. અને એવી રીતે જે ભક્તિ કરશે ને એના ઉપર જ ભગવાન અને સંતનો રાજીપો પણ પ્રાપ્ત થશે. જે તન મન ધનથી જો વધુ સેવા કરે તો એને મહારાજ કઈ મોટો નથી ગણતા, પણ દાસનો દાસ થઈને રહે છે ને એને પોતે વશ થઈ જાય. તો તમારે ક્યારેય એવું મનમાં એવું નહીં રાખવાનું કે હું લાખો હજારો કરોડો રૂપિયા નથી આપતો એટલે ભગવાન રાજી નહીં થાય. હા, તમારી સગવડતા હોય તો આપો, એમાં કઈ ના નથી. પરંતુ તમે સાવ સામાન્ય ગરીબ પરિસ્થિતિમાં છો અને તમે કઈ આપી શકતા નથી તો કઈ ભગવાન કુરાજી થશે એવું નહીં, રાજી જ થશે. પણ એવી રીતે સેવા કરજો દાસનો દાસ થઈને, તો ભગવાન વશ થઈ જશે. શ્રીજી મહારાજે છે ને ગઢડાની અંદર ઘણા બધા હરિભક્તોને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે દાદા ખાચરના ગોલા થશો? ગોલા એટલે શું? નોકર. તો બધાએ બોલો ના પાડી દીધી. બધાએ શું કીધું? મહારાજ તમારા નોકર થઈએ, અમે દાદા ખાચરના શા માટે થઈએ? પણ પર્વતભાઈ હતા તરત રાજી થઈને તૈયાર થઈ ગયા કે હું થાવ. તો મહારાજે બોલો એમને મુક્તાનંદ સ્વામી અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી કરતા પણ મોટા ખરેખરા સત્સંગી ગણ્યા છે. તો એનું કારણ શું? કારણ કે એ ભક્તોની સેવા કરવામાં એ તત્પરતા એ પર્વતભાઈને હતી. યોગી બાપા એટલે જ કહેતા અતિશય મોટપ પામ્યો એટલે શું? તો દાસનો દાસ રહે તે. ઠીકરિયાણાના જે મણિભાઈને જો આદર્શ હરિભક્ત કહીને પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ ખૂબ વખાણ કરે તો ચોખ્ખો ધર્માદો પોતે કાઢતા. સંતો ભક્તોની બોલો અતિશય મહિમાથી સેવા સરભરા કરતા. ઘણી બધી વખત શું થાય છે કે આપણે મહિમા સાથે સેવા નથી કરતા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પહેલા પ્રકરણની પહેલી વાતની અંદર કહ્યું છે કે મહિમા જેવું બીજું કોઈ મોટું સાધન નથી. તમે તપ કરો, વ્રત કરો, જપ કરો, અને એક વખત મહિમા તમે ઇમ્પોર્ટન્સ જાણી લો ને, તમે જુઓ કે આઈએસ, આઈપીએસ, આઈએફએસ બને છે. આ ડોક્ટર જેને બનવાના સપના હોય, બોલો 15-17 કલાક સુધી પોતે મહેનત કરતા હોય, પરિશ્રમ કરતા હોય. 7-8 કલાક ઊંઘ હોય ને તો એની જગ્યાએ બોલો 5 કલાકની ઊંઘ કરી નાખે. અને કેવો અભ્યાસક્રમ પોતે કવર કરવા પ્રયત્ન કરે. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હોય, જેને જજ કે વકીલ બનવું હોય, કેટલા પુસ્તકો પોતે ફેંદી વળે. કેટલો મહિમા એનો આવી ગયો કે હું એક વખત આ બની જઈશ એટલે મને મારી પાસે આ સત્તા આવશે, પૈસા આવશે, સંપત્તિ, આવડત બધું આવશે. તો જો એમ આપણે એવા મહિમા સાથે જોડાવાનું છે. જો મહિમા સાથે જોડાશું ને તો લાભ થશે. એટલે મહિમા સેવા સરભરા બધા ઠીકરિયાણાના જે મણિભાઈ કરતા, અને મંદિર આવે ત્યારે અતિશય બોલો નિર્માણીપણે રહેતા. રૂમ પણ ન માગે, જમવામાં કોઈ સગવડ ન માગે, ના તો શું આગળ પાસ જ માગીએ, વ્યવસ્થા જ સારી માગીએ. ઘણી વખત તો આપણને મનની અંદર પ્રશ્ન થવા પડે કે આપણે આ મંદિરમાં અને આ સત્સંગમાં જઈએ છીએ શા માટે? પ્રસાદી માટે, સારું સારું જમવા માટે, સારી વ્યવસ્થા માટે? તો આ શા માટે આપણે જઈએ છીએ? તો આપણે ભગવાનને, સંતને રાજી કરવા માટે જઈએ છીએ. એ તો વિચાર આપણને રહેતો જ નથી. જો આપણા ભગવાન અને તમામ ગુરુઓ કેવા નિર્માનીપણે વર્ત્યા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એક વખત યોગીચરણ સ્વામી ખાડે જઈને હાથ ધોવાઈને ધૂળ કાઢી આપી. ધર્મજમાં પોતાની બોલો 51મી જન્મ જયંતિ દિવસે તે દાંતણની ચીરીઓનો ઢગલો સાફ કર્યો. તો આવા તો ઘણા બધા પ્રસંગો છે. મહંત સ્વામી મહારાજ પણ આવી જ રીતે પોતે ભક્તિ ભાવથી, સેવા ભાવથી પોતે જોડાય છે ને એ તો મહિમા સાથે જ સેવા કરે છે. અને કોઈ સેવા નાની કે મોટી હોતી જ નથી. એ આપણી જે બુદ્ધિ અને શક્તિ રહી ને, એ આવડત રહી ને, એ પ્રકારે આપણે ઘણી વખત સેવા સિલેક્ટ કરતા હોય કે મને તો છે ને આવી સેવા કરવી જ ગમે. હું તો ડોક્ટર છું, હું તો કાર્યકર છું, તો મારે સેવા આવી થોડી કરાય. જો આપણને આપણા માન રહે છે આપણી જાતનું, એટલે છે ને આ માન રહ્યું ને એ મૂકતા જ નથી ઘણી વખત. તો આ માનને આપણે મૂકીએ
અને ભગવાનને સંત રહ્યા કેવા નિર્માની મળ્યા છે, તો આપણે એવા નિર્માની પણ વર્તીએ, દાસ ભાવે વર્તીએ, નિર્દોષ ભાવે વર્તીએ તો આપણને લાભ થાય. જો સેવા કરશું ઘણી વખત એવા અપમાનના પણ પ્રસંગો બનવાના છે, તો એવા પ્રસંગોમાં આપણે સ્થિર રહીએ. જો સ્થિર રહેશું તો સુખી થશું, બાકી સુખી નહીં થઈએ. હવે આપણે છેલ્લે એક મુદ્દાની એક વાત કરી લઈએ અને આજનું આ કથા શ્રવણ પૂરું કરીએ. તો હવે આ માન આટલું બધું છે, સુપ્રિટેન્ડન્ટ છે, મુખ્ય છે, તો આ માન કેવી રીતે ટળે? હવે આપણને આ પ્રશ્ન થાય. તો જો આમ તો હું તમને ટૂંકમાં એવા થોડાક ઉપાયો બતાવું કે જેથી આપણું કે તમારું કે મારું, આપણું સર્વ કોઈનું માન ટળે. અને માન તો ટાળવું જ પડશે. તો જ્યારે માનથી થતા જે નુકસાનનો થોડોક વિચાર કરીએ કે જો મારામાં માન આવશે તો ભગવાનને સંતને ગમશે, તો જો આ વિચારથી માન ટળી જશે. શું હું આવી રીતે સેવા કરું છું તો આનાથી એ ભગવાનનો એ રાજીપો પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે? નથી થઈ રહ્યો તો મારે આવી રીતે સેવા કરાય જ નહીં. તો આવો વિચાર કરશો ને, કારણ કે વિચારથી કોઈ પણ કાર્ય થાય છે અને કાર્યથી આપણને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. તો વિચાર એવો શુદ્ધ કરીએ, કારણ કે જેવો વિચાર જેવો આચાર એવો વિચાર, અને જેવું વિચાર એવું કામ થાય આપણું. બીજું આપણે પોતાનો થોડોક આત્માને અક્ષર માનવાનો છે કે અક્ષરમ અહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મી, કે અક્ષર એવો હું પુરુષોત્તમનો દાસ છું અને મારે ભગવાન અને સંતને રાજી કરવાના છે. એના માટે મારે પ્રયત્નો કરવાના છે, નહીં કે કાર્ય કરો કે હરિભક્તો કે ઘરના સભ્યોને. તો આપણે જો રાજીપાન વિચાર સાથે કરવામાં આવશે તો પણ લાભ થશે. બીજું ભગવાનના મહિમાનો વિચાર કરીને, એના સંબંધે કરીને એમના ભક્તોનો મહિમાન વિચાર કરવાનો છે. શ્રીજી મહારાજે અખંડ સુખી રહેવા માટેના 6 વિચારો આપ્યા છે. તો એ 6 વિચારોમાંનો એક વિચાર એટલે મહિમાનો વિચાર. દરરોજ મહિમાનો વિચાર કરો, કેવા ભગવાન મળ્યા, કેવા સંત મળ્યા, કેવા હરિભક્તો મળ્યા, કેવા કાર્યકરો મળ્યા. તો જો આ મહિમાનો વિચાર હશે ને તો લાભ થશે. અને એમની આગળ આપણે શી વિસાતમાં, તો જો એમ માનીશું તો એનો ગુણ આવશે, નકર તો આપણને આપણા ગુણનું માન આવશે, આપણને આપણી કળાનું માન આવશે. પછી એ હરિભક્ત આપણને ગમશે ને, એની સાથે સેવા કરવી પણ નહીં ગમે. અને મહારાજ અને ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા તો નિર્માની પણ અઢળક પ્રસંગો છે. વિચારો તમે, કારણ કે જેના નિર્માની ભગવાન તો એના જનને કેમ જોઈએ માન? આપણા ભગવાન અને ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા સામે આપણે જોઈએ, અને જો આટલું બધું નિર્માની પણ વર્તતા હોય તો કેમ આપણે વર્તી નથી શકતા? તો અંતરદ્રષ્ટિ કરીએ. અંતરદ્રષ્ટિ કરશું તો નિર્માની પણ વર્તી શકશું, નકર તો શું થશે? અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું કંઈક છું, વિશેષ છું. પ્રથમનું 67મું વચનામૃત છે, તો એની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી, મારામાં એવો ગુણો તે નથી. તો એવો અનુતાપ પરિતાપ કરો તો આપણામાં માન ટળે. કારણ કે ઘણી બધી વખત શું આપણે આપણી જાતને એ કક્ષા સુધી આપણે લઈ જઈએ ને, એટલે પછી આપણને નીચું ઉતરવું ગમે નહીં. આપણને પૈસાનો, પદનો, પ્રતિષ્ઠાનો, આપણે 5-7 વ્યક્તિ આપણા વખાણ કરે તો તરત તે આપણને ગુણ આવી જાય. અનુતાપ પરિતાપ કરવાનો કે મારામાં એવો કઈ ગુણ જ નથી. તો જો કારણ કે જો તુલસીદાસે તે શું કે એ બધી જગ્યાએ એને ફર્યો, પણ છેલ્લે તો એનો અવગુણ કોનો લીધો? પોતાની જાતનો જ લીધો, કે મારા જેવો છે ને બુરો કોઈ છે જ નહીં આ દુનિયાની અંદર, કબીરે. તો એમ આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર આ પ્રકારનો દ્રષ્ટિકોણ રાખીએ. અને બીજું એક તો શુદ્ધ ભાવે પ્રાર્થના કરીએ, કારણ કે પ્રાર્થના રહીને અમોઘ શસ્ત્ર છે. ભગવાને આપણને એવી શક્તિ આપી છે, પ્રાર્થનાથી શક્ય છે. મીરાબાઈ તમે જો પ્રાર્થનાના તે પ્રતાપથી એ પોતે સ્થિતિ સુધી પહોંચી શક્યા. નરસિંહ મહેતા પણ પ્રાર્થનાથી ભગવાનને પામી શક્યા. તમે જો કે દ્રૌપદી ચીર હરણ થવાનું હતું ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ એ શબ્દ એ મુખમાંથી સરી પડ્યા, તો ભગવાને ચીર હતા તો એ પૂર્યા. ગજેન્દ્ર મોક્ષનું આખ્યાન ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધની અંદર આવે છે. તો એ પ્રાર્થનામાંથી એક અવશ્ય ભગવાનને સંતનો રાજીપો પ્રાપ્ત થાય જ છે. તો જો આવો વિચાર હશે તો લાભ થશે. તો આપણે દરરોજ પ્રાર્થના કરીએ, સવારે જેમ પૂજામાં પ્રાર્થના કરીએ તો એમ દરરોજ તે માનને ટાળવા માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અહમ મમત્વ રૂપી માયા થકી મારી રક્ષા કરજો. કારણ કે અંતે તો આપણે બધી માયામાં તે આ બધું છે. માન હોય, ક્રોમ હોય, ક્રોધ હોય, લોભ હોય, ઈર્ષા હોય, દ્વેષ હોય. તો પ્રાર્થના એવા શુદ્ધ ભાવે કરવામાં આવે ને તો લાભ થાય.
અને બીજું, પ્રસંગે આવે જાણપણું રાખવાથી અને એમ છતાં એ ભૂલ થઈ પ્રાયશ્ચિતને પસ્તાવો કરવાથી માન ટળે છે, અને એ માન ટળશે તો જ લાભ થશે. સ્વાભાવિક રીતે આપણા જીવનની અંદર ગમે ત્યારે એવા પ્રસંગો આવે ને ત્યારે આપણે મનાતું નથી, કારણ કે આપણી બુદ્ધિના બીબારાની આપણે સાથે જ રાખીએ છીએ. યોગી બાપા કહેતા, જ્યારે સમાગમ કરવા જાઓ, સત્સંગ કરવા જાઓ ને ત્યારે બુદ્ધિના માં તાળું મારી દેવું, બીબા છે ને ઘરે મૂકવીને આવું, કારણ કે તો જ અહીંયા વાત આપણને મનાય. નકર તો શું લાગે, આ બધી હવામાં જ વાતો છે, ખોટી વાતો છે, ભ્રામક વાતો છે, બ્રેન વોશ કરવાની વાતો છે. આ સ્થિતિ સુધી બધા લોકો પહોંચ્યા છે. હરિભક્તો હોય, સંતો હોય, મહાન સંતો ભક્તોના જીવન સામે જોઈએ ને તો પણ ખ્યાલ આવી જાય કે એ પોતે આવી રીતે પોતાની ભૂલ ઉપર પ્રાયશ્ચિત કર્યો છે, પસ્તાવો એમને કરેલો છે, માન ટળ્યું છે. ત્યારે એટલે જાણપણું રાખીએ, જાગતા રહેવાની જરૂર છે. અત્યારે કળયુગ ચાલે છે, તો આ કળયુગનું લક્ષણ રહ્યું ને એ જ છે મુખ્ય, કે આપણા માન રહ્યું ને એ ટળતું નથી. પણ આપણે માનને ટાળી દઈશું તો ભગવાન બોલો અનંત જે કલ્યાણકારી ગુણો છે ને પરમ પદને આપણને એ અધિકારી બનાવશે. તો ફરી વખત એ શ્રીજી મહારાજે જેમ કહ્યું એમ તુલસીદાસે એક સાખીમાં કીધું, કનક તજ્યો કામિની તજ્યો ધાતુ કો સંગ, તુલસી લઘુ ભોજન કરી જીવે માન કે સંગ. આપણે બધાય માનથી જીવીએ છીએ, તો શ્રીજી મહારાજે એ જ વાત કરી કે જેવો જીવને માનમાંથી સ્વાદ આવે છે ને તેવો કોઈ પદાર્થમાં આવતો નથી. એટલે માનને તજીને ભગવાનને ભજે તો સર્વે હરિભક્તમાં અતિશય મોટો છે. તો ભગવાન ભજવાની સાચી રીત આપણને શ્રીજી મહારાજે બતાવી છે, આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાએ બતાવી છે. સેવા ભક્તિ જો સાચી રીતે કરવામાં આવે તો એનાથી વૃદ્ધિ થાય જ છે. આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર એવા સર્વશ્રેષ્ઠ શિખરો ઉપર પહોંચી જ શકાય છે. અરે ગમે એવા દોષ હોય ને એ મહાન દોષોને પણ ટાળી શકાય છે, માનને પણ ટાળી શકાય છે. પણ આ વિચાર હોવો ખૂબ જરૂરી છે. અને અતિશય મોટપ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો આવી જ રીતે ભગવાનનું ભજન કરવાનું છે. છેલ્લે એક વાત કહીને પૂરું કરીએ કે કલ્યાણ કયું છે, ભગવાનને સર્વ કરતા અર્થા સમજવા અને ભગવાનનું ભજન કરવું, આ જ કરવા જેવું છે. અને ખરેખર કરતા અર્થા સમજી લઈએ એટલે કલ્યાણ થઈ ગયું. પણ ભગવાનનું ભજન કરશો ને તો આ જન્મ મરણના એ ચક્રમાંથી મુક્ત થઈ જશો. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે છેલ્લા 28 દિવસથી આપણે આ ચાતુર્માસ કથા શ્રવણની અંદર ને અત્યારે તો શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે, ચાતુર્માસનો જે ભાગ, તો એમાં દરરોજ કથા વાર્તા અલગ અલગ વિષય ઉપર સાંભળી રહ્યા છીએ. તો આ બધી કથા વાર્તાના જે શબ્દો રહ્યા ને અમારા અંતરમાં અમે ધારીએ, અમારા જીવનમાં આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, અને આ જ જન્મે અમે એવી એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરીને બ્રહ્મરૂપ થઈને એ પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરી શકીએ, એવા રૂડા આશીર્વાદ આપજો. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સ્વામિનારાયણે નારાયણે નારાયણે, સ્વામિનારાયણે નારાયણે નારાયણે, સ્વામિનારાયણે સ્વામિનારાયણે, સ્વામિનારાયણે સ્વામિનારાયણે, સ્વામિનારાયણે નારાયણે નારાયણ, સ્વામિનારાયણે નારાયણે નારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આવા જ આધ્યાત્મિક પ્રવચનો સાંભળવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.